ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ 7 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਹੱਕਦਾਰ ਆ। मैं हकदार हाँ। दोनों लत्तां मेरियां नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। FTM 105 और लुकमान गोया न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट फारूक तैयब। जैसा कि तुहानू पता है कि असी जिस तरह गरीबां दी आवाज़ बन के तुहाडे सामने आंदे रहने आ। सानू कोई भी लाचार माजूर गरीब मिलता है, साडा काम है कि उन्हां दी आवाज़ जिहड़ी ना आवाम तक पहुँचाई जाए ताकि उन्हां दी कोई हैल्प हो जाए, मदद हो जाए। इस सिलसिले दे नाल असी अज आए हाँ महल्ला शरीफपुरा गली नंबर 2 डॉक्टर याकूब वाली गली। इन्हां बजुर्गों का नाम मोहम्मद अकरम वल्द मोहम्मद दीन है। माशाअल्लाह इन्हां दा काम बहुत अच्छा सी, मेहनती आदमी ने, बड़ी मेहनत करते सी, फ्रूट की रेहड़ी लाते सी। तुसीं जान देखिया होएगा जिहड़े लोग देख रहे हैं इन्हां नूं, कायदे आज़म रोड ते तकरीबन शाम टाइम रेहड़ी लगी हुंदी सी इन्हां दी। कदी इन्हां ने किसी दे अगे हत्थ नहीं फैलाया। माशाअल्लाह मेहनती सी, हर लिहाज नाल कोई कमी नहीं। बस अल्लाह दी आजमाइश आई है। तो इन्हां दे 7 बच्चे ने, माशाअल्लाह बच्चियां भी जवान ने, बच्चे छोटे छोटे ने ते पढ़ते भी ने, ते कदी किसी दे अगे हत्थ नहीं फैलाया। ये तो मैं शुक्रिया अदा करना ते मोहतरम नईम साहब के जिन्हों ने सानू ये दसिया। इन्हां दी खैर खाई आई, काफ़ी देर तो कहा जा रहा सी, इन्हां रैफरेंस नाल इन्हां तक मुलाकात हुई। तो सब तो पहले इन्हां को तारफ पुछते हैं, गलबात करने कि किवें वाक़या आया, दुखी स्टोरी किवें शुरू हुई, ये सारी वाक़या की पेश आया जी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम जी। जी कैसे हो, ठीक ठाक हो? हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी। तुहानू कितनी कुछ देर हो गई इस मंजी ते बैठे होए? मैनू तकरीबन 4 साल 4 साल हो गए ने। ए शुरू तो 2 लत्तां कट्टी गई हैं, पहले एक कट्टी गई? मैं फ्रूट की रेहड़ी लाना हुंदा सा जी, काया रोड या पूरे बाजार च सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। मेरा नाम मोहम्मद अकरम है, महल्ला शरीफपुरा गली नंबर 7 डॉक्टर याकूब वाली। ते बाजार च फल फ्रूट लाना सा ते रात नूं काया रोड के उत्ते खलो जाना होना सा, जिस तरह आम रेहड़ी वाले खलोंदे ने मेरे भरा, उस तरह हर एक नूं पता है। नहीं ये वाक़या किवें आया फिर, किदों होया मसला, फिर सारा दस्सिओ सानूं थोड़ा जिहा। मैनू शुगर पहलों नहीं सी हैगी। शुगर मैनू करी ना 3-4 साल तो सी, मगर मैं गौर नहीं किया। एक दफ़ा मेरे वालदा कहती होंदी सी, तेनू शुगर है, मेरे पैरों के कीड़ियां रात सुते पे चढ़ जांदियां होंदियां सी। तो मेरी वालदा कहती सी, मैं सुता होना था, मैनू कोई पता नहीं होंदा। मेरी वालदा दे लागे मेरी मंजी होंदी सी, वो बार टाइम जागदी होंदी सी, तो वो मैनू ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਗੀਆਂ नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਇਆ ਰੋਡ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਲੈਬਾਰਟਰੀ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅਕਸਰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਅੱਡੀਆਂ ਪਾੜਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, 150 ਸੀ। ਉਹ ਫਲ ਫੂਲ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਣਾ, 4 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਾਣਾ, ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸੌਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਰੇਹੜੀ ਲਾਣੀ, ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ 1 ਵਜੇ ਘਰ ਆਉਣਾ। तो खलो खलो के फिर के वो जी त्रेड़ से ना वो जख्म की शक्ल तैयार कर गई, जख्म की शक्ल तैयार कर गई। मैनू मेरे भरा जिहड़े सौदा लैन आउंदे सी, एक दफ़ा आए 3 जने मोटरसाइकिल दे, कहते चाचा भा तू तो चंगा भला सा यार, की होया? तो मैं उन्होंने कहना सा शुगर नाल करिए मेरी ਅੱਡੀ ਪਾੜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨਿਕਲ ਆਈ ਮੈਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਅਤੇ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾਲ ਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬੋਲਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ 3 ਜਣੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮਰ ਜੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੌਣ ਵਾਰਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹ ਅੱਲਾ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਜੋ ਲੱਤ ਕੱਟੀ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਮਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਸਤਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਅਜਮਲ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਗੋਇਰੇ 'ਚ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਲਿਆਸ ਨਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ 20 ਦਿਨ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲੰਬੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੱਡੀ ਤੱਕ ਮਾਸ ਖਰੋਚ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੱਟੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਉਹ ਦੱਸਾਂ ਗਰਮ ਪੱਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਿਆਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੈਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀ। 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਲ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਾਂ ਐਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਪੈਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂ ਪੈਰ ਸੜਦਾ। ਮਗਰ ਡਾਕਟਰ ਪੱਟੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਗਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੱਟੀ ਡੇਲੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੱਟੀ ਕਰਾ ਲਈ, ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਕਿਹੜਾ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੱਟੀ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਕਿਉਂ ਘਰ ਤੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਸਾਰੀ ਗਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾਕਈ ਸਾਰੀ ਗਲ ਗਈ, ਥੱਲੇ ਨਾੜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੱਸਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾੜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂ ਪੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 300 ਦਾ ਟੀਕਾ ਸੁਬਾਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਟੂ ਸਮਝਦਾ 300 ਦਾ ਸ਼ਾਮੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਬਕਾ ਗੋਲੀਆਂ, ਬ੍ਰਿੰਟਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ। ਇਹ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 1 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਮੰਜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? 1 ਲੱਖ ਗੱਡੀ ਕੰਮ ਛੱਡਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ? ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਰੇਹੜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਸੁੱਜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਆਸਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅਹਿਮਦ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਤੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੇ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਐਕਸਰੇ ਵੀ ਹੋਣ ਦੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਸ ਪੈਰ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਈ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਯਾਨੀ ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁਤਾਈ ਉਸ ਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਅਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦ ਨਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਦੀ ਇਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਮਸਲਾ। ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਕਿਦੋਂ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰ? ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ ਘਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਬਹਿ ਨਾ ਕਦੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਿਨ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਐਸਾ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ
ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਲਿਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੋਟੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ ਸਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਲੱਤ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਣਾ ਸਾਂ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਖੂਨ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਸਾਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੱਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਲੱਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਲੱਤ 'ਚੋਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਲੱਤ ਦਾ ਪੱਠਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਨੀ ਤੋਂ ਗੋਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਡੇ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਗੋਡੇ ਇਹ ਹੁਣ ਗੋਡੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਡਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਗੋਡੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈਆਂ ਗੋਡੇ ਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਥੱਲੇ ਪੱਠਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਨਾ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਉਹ ਪੱਠਾ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਸਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੱਠੇ ਰੁਕ ਗਏ ਸੀ ਲੱਤ ਮੇਰੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। 4 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਪੈਰ ਦਾ ਬਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪੱਠੇ ਮੇਰੇ ਖਿੱਚੇ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਗਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਉਂਗਲਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਆਇਆ ਫਿਰ ਆਸਾ ਸਾਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਪੈਰ ਦੀ ਤਲੀ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਮਹੰਤ ਬਰਫੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਖੂਤਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 500 ਰੁਪਈਆ ਦੇਖਣ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ 1000-1500 ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ? ਖਰਚਾ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਕੁਛ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਵਾਕਫ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਕਿਉਂ ਫਰੂਟ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸਾਂ। ਹਾਂ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਲੂਜ ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਲਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਬੜੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮਗਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਲੱਤ ਵੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਨੂੰ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਖਰੀੜ ਹਜੇ ਹੈ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਖਮ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈਆਂ ਟੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਮਾਰਿਆ 300 ਦਾ ਟੀਕਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 300 ਦਾ ਸ਼ਾਮੀ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਰਿਹਾ? ਮੰਜੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਡੇਲੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਪੱਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਸਾਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਡੇਲੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ 500-600 ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਨਾ 600 ਦਾ ਟੀਕੇ ਆਉਂਦੇ 300 ਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ 300 ਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮੀ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਸੀ ਇੱਕ 90 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ 800 ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਲਕ ਵਾਸਤੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਰ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 ਦਿਨ ਕਰਦੇ 2 ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਵਨ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਵਾਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੰਗਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਹੀ ਮੌਕਾ ਲਿਆਵੇ। ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਿਹਨਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਐਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ
ਇਹ ਫਰੂਟ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਵਿਕਦਾ ਇਸ ਮਨੇ ਖਲੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨਕਲੀ ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਚੱਲਣ ਚੁਲਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਨੇ ਲੱਤਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਸਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਧਰ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰਾਂ, ਥੋੜਾ ਚੱਲ ਗਏ, ਮਗਰ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸੌਦਾ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਹੜਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਬਿਹਤਰ ਦਊਗਾ। ਤੇ ਦੋਨੇ ਲੱਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾ ਸਕਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਪਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਜਦੋਂ ਕੱਢੀ ਮੈਂ ਕਦੀਰਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵਾਕਫ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਕਦੀਰਵਾਨ MP ਉਹ ਤੇਰਾ ਖਰਚਾ ਮਹੀਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਖਰਚਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀਰਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਗਰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਲਿਆਏਗਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਦਾਂਗਾ ਮੈਂ ਟੋਬਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ, ਸੋ ਉਲਟਾ ਮੇਰਾ 600-700 ਰੁਪਇਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਮੇਟੀ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤਲਕ ਵਾਸਤੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਵਾਕਫ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ 7 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ, ਦੋਨੇ ਲੱਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਏ, ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਹਲੇ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਦੋਨੋਂ ਲੱਤਾਂ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਫਰਮਾਨ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਜਿਸਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਸਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ ਬੇਚੈਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਖਨ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ ਨਾਖਨ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਦਾੜ ਦੀ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਕਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸੋਚੋ, ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਇੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਗੋਜਰਾ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਾਵਨ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਗੋਜਰੇ 'ਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਇਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਨੇ। ਜੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਗੰਦਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਹਤਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਆਓ, ਮਿਲੋ ਵੀ, ਤਾਵਨ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ, ਜਾਇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਵਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਸਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਸਮ ਜਿੰਦਾ ਸੇ ਹਿੱਸਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਿਸਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਭਾਈ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ, ਅੱਜ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਘਰੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੰਗੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਕੈਸੇ ਹੋਣਗੇ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਵਨ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੁਹਤਰਮ ਆਸਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਸਮ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਕਈ ਹੱਕਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਈ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਾਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ
ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਵੀ ਆ, ਬੇਟੇ ਵੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਦਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੈਰ ਖਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨੋਟ ਸੁਣੋ। ਤੇ ਫੋਨ ਬਚਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ अस्सलाम वालेकुम जी। मैं तुम सब दोस्तों ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹੱਲਾ ਸ਼ਰੀਫਪੁਰਾ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅਰਸਾ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਫ, ਇਸੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀਗਾ, ਰੇਹੜੀ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਫਰੂਟ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਯਕਦਮ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਸਰਕਲ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੁਬ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੋਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਸਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਖੁਦ ਵੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਗੋਜਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ, 100% ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, 7 ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਦੇ, 3 ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲੱਤ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 4 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਘੁਮਾਉਣ ਫਿਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੋਦਬਾਨਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਵਨ ਵੀ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਹੈਗਾ। ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜੋਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਤੇ ਤਾਮੀਰ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਤਾਮੀਰ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹਿਲ ਬਣੇ ਨੇ, 2 ਮਹਿਲ ਬਣੇ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਮਹਿਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਗੈਬ 'ਚੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ 2 ਇੱਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 2 ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਮਹਿਲ ਦਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰੋਗੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੰਨਤ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਵਨ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੱਕਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਿਓ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁল্লাহ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਈ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਕਿੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਤੋਹਫੇ ਤੌਰ, ਸਦਕੇ ਤੌਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਈਦ 'ਤੇ ਆਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਕੇ ਤੌਰ, ਤੋਹਫੇ ਤੌਰ ਤੋਹਫਾ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਅ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਾਪਾ ਵਾਸਤੇ? ਪਾਪਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਜਵਾਨ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਜਹੇਜ਼ ਦਈਏ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਵਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ? ਲਾਇਆ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਗੈਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਿਓ ਕੋਈ। ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਵਾ। 15000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਇਹ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਦੱਸਦਾ। 15,000 ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਸੂਈ ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਕੋਨੀ, ਬਸ ਆ ਕੋਨੀ, ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਨੀ ਵਰਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵੇਖੋ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖੋ। 15,000 ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ 2 ਬੱਚੇ, ਸਾਡਾ 20-25,000 ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਘਰ 'ਚ। ਇਹ 15,000 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਥੋੜੇ ਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾ ਦੇਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੋਜਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਾਜਰਾਂ ਬਰਾਦਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋ ਜਾਵੇ 100 ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ 2000 ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਦਵੇ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਤਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਭੇਜਿਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦਾ, FTM 105 ਤੇ ਲੁਕਮਾਨ ਗੋਇਰਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।